अधुना अलोक शास्त्री अमरकोशस्य पञ्चश्लोकानि श्रावयति। हरि ओम्। मम नाम अलोकः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा स श्रियै चामृताय च समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् प्रायशरूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुं नपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधे क्वचित् भेदख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामानुक्तानां क्रमादृते त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्वितिपदं मिथने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिनपूर्वभाक्। धन्यवादः। अग्रे अवनी चतुरकाकः इति कथां कथयति। अवनी अवनी अस्ति वा? प्रायशः सा नास्ति। अग्रे गच्छन्तु। आमानि। इदानीं प्रद्युम्नः काकपिकयोः सुभाषितं श्रावयति। काकः काकः पिकः पिकः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। धन्यवादः। श्रीपर्ण श्रीरङ्ग च मिलित्वा तेषां दिनचरीं प्रदर्शयतः। नमस्ते सर्वेभ्यां शुभसायं। मम नाम श्रीपर्णा। मम मातुः नाम रूपा कुलकर्णी। मम पितुः नाम हनुमन्तराव कुलकर्णी। अहं द्वितीयां कक्षायां पठामि। अहं बेङ्गलूरुनगरे वसामि। मम नाम श्रीरङ्गः। मम पितुः नाम हनुमन्तराव कुलकर्णी। मम मातुः नाम रूपा कुलकर्णी। अहं चतुर्थी कक्षायां पठामि। अहं बेङ्गलूरुनगरे वसामि। अहं सप्तवादने उत्तिष्ठामि। मम हस्तं दृष्ट्वा श्लोकं वदामि। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम्। भूम्याः स्पर्शनं कृत्वा श्लोकं वदामि। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अहं सार्धसप्तवादने दन्तधावनं करोमि। सार्धसप्तवादने स्नानं करोमि। स्नानात् पूर्वं जलस्पर्शनं कृत्वा श्लोकं वदामि। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। पादोन अष्टवादने दीपं पूजां करोमि।
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अष्टवादने अल्पाहारं खादामि। तत्पूर्वम् अपि श्लोकं वदामि। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। नववादने शशालं गच्छामि। सायंकाले दीपज्वालनं करोमि। दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनम् दीपे हर्ते महीपापं संध्या दीपं नमोस्तुते। भजनं च करोमि। आत्मारामानन्दरमण अच्युत केशव हरि नारायण। आत्मारामानन्दरमण अच्युत केशव हरि नारायण। भवभयहरण वन्दित चरण भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुल भूषण राजीव लोचन रघुकुल भूषण राजीव लोचन। आत्मा राम आनंद रमण अच्युत केशव हरि नारायण। आदि नारायण अनंत शयन आदि नारायण अनंत शयन सच्चिदानंद श्री सत्यनारायण सच्चिदानंद श्री सत्यनारायण। आत्मा राम आनंद रमण अच्युत केशव हरि नारायण अच्युत केशव हरि नारायण। रात्रौ निद्रान् पूर्वम् अपि श्लोकं वदामि। रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं मृकोदरं शयने यस्मरे नित्यं दुःस्वप्नतस्य नश्यति। धन्यवादः। उत्तमं, धन्यवादः। महीरथः एकश्लोके भागवतं वदति। शुभ सायं, मम नामः महीरथः। आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं मायापूतिनि जीवित अपहरणं गोवर्धनो उद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुत पालनं एतत् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे मनस् डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयस्य विषये कानिचन वाक्यानि वदति। नमस्कार, मम नाम मनः। नमस्कार everyone, respected teachers and my dear friends. Today I am going to tell a few lines about Dr. B.R. Ambedkar. ಏಕ ನಿಮಿಷ ಭಗಿನಿ, ಮನಸ್ ನಿನ್ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಫೇಸ್ ವದತು. Namaskara everyone, respected teachers and my dear friends. Today I am going to tell a few lines about our father of constitution, Dr. B.R. Ambedkar. Firstly, I would like to thank to my teachers for giving me this opportunity of Dr. Baba Saheb Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Baba Saheb Ambedkar was born on 14th April 1891 and every
year 14th April is celebrated as Ambedkar Jayanti, and Dr. B.R. Ambedkar was a man of rich personality, and he was the first Dalitas to complete his education, and he had done lots of work for our society, and he was the leader of Dalitas, and he fought for equal rights for them, and he gave a beautiful lesson for our equality, and through the Indian Constitution which he drafted, and he was awarded Bharat Ratna in April 1990, and he is the great inspiration to youth and all the lawyers of India. Thank you. जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है. जय हिंद. धन्यवादः. आदित्य एकश्लोकी रामायणं महाभारतं च श्रावयति. श्री गुरुभ्यो नमः. मम नाम आदित्य. आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्विरामायणम् इति एकश्लोकी रामायणं सम्पूर्णम्. आदौ पाण्डवदातराष्ट्रजननं राक्षाद्गृहे दहनं द्यूते श्रीहरणं वने वितरणं मत्स्यालये वर्धनं लीलागोग्रहणं रणे वितरणं सन्धिक्रियाजृम्भणं भीष्मद्रोणसुयोधनादिमथनम् एतन्महाभारतम् इति एकश्लोकी महाभारतं सम्पूर्णम्. धन्यवादः. धन्यवादः. अस्माकं शिबिरस्य अन्यछात्राः प्रणति स्वपरिचयं कृत्वा शब्दानां परिचयं करोति. सर्वेभ्यः नमस्कारः. मम नाम प्रणति. अहं पञ्चमी कक्षायां पठामि. अहं कर्णाटकराज्ये बेङ्गलूरुनगरे वसामि. मम पितुः नाम सूर्यनारायणः. मम मातुः नाम अन्नपूर्णा. मम विद्यालयस्य नाम वाग्देवी विलासशाला. इदानीम् अहं पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग शब्दान् वदामि. पुल्लिङ्ग. एषः दर्पणः. एषः दर्पणः. एषः मन्थनः. एषः मन्थनः. एषः चषकः. एषः चषकः. एषः चमसः. एषः चमसः. एषः घटः. एषः घटः. स्त्रीलिङ्ग. एषा दर्वी. एषा दर्वी. एषा छुरिका. एषा छुरिका. एषा वर्णलेखनी. एषा वर्णलेखनी. एषा लेखनी. एषा लेखनी. एषा अंकनी. एषा अंकनी. एषा मापिका. एषा मापिका. एषा द्विचक्रिका. एषा द्विचक्रिका. एषा पेटिका. एषा पेटिका. एषा पाञ्चालिका. एषा पाञ्चालिका. एषा स्थालिका.
एषा स्थालिका नपुंसकलिङ्ग एतत् कदलीफलम् एतत् कदलीफलम् एतत् कन्दुकम् एतत् कन्दुकम् एतत् फलम् एतत् फलम् एतत् उपनेत्रम् एतत् उपनेत्रम् एतत् पर्णम् एतत् पर्णम् एतत् फेनकम् एतत् फेनकम् एतत् पुष्पम् एतत् पुष्पम् एतत् पुस्तकम् एतत् पुस्तकम् धन्यवादाः धन्यवादः प्रणति। अधुना चिन्मयी गुरु अष्टकं गायति। नमस्ते मम नाम चिन्मयी शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु सदाचारवृत्तेषु मत्तोऽन्न चान्यः मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं वृन्दं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं धन्यवादः। अग्रे विक्रम एकतः 20 धन्यवादः धन्यवादः। अग्रे विक्रम एकतः 20 संख्या वदति। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। एकं द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते। एकं द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते। त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रं पात्रे वारि। पञ्च षट् जम्बेररसं योजयत। सप्तम अष्ट लवणं गुडं च मिश्रयत। नवादश शनैः मन्तत। स्वादुपालकं सिद्धं रे मिमित्वामयं पिमामरे। धन्यवादः। धन्यवादः विक्रम। अद्वैतः एकम् एकं नाम संस्कृत गीतं गायति। एकम् एकम् आगच्छ द्वे द्वे स्वागतम् त्रीणि त्रीणि उपविश
चत्वारि चत्वारि कुशलं किं पञ्च पञ्च कः विशेषः षट् षट् कृपया वद सप्त सप्त क्षीरं पिबा अष्ट अष्ट पुनर्मिलामः नव नव नमस्ते दश दश राम राम। धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीं साई वासरनामः वदति। साई नमस्ते। मम नाम साई नमस्ते। सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः रविवासरः। धन्यवादः। धन्यवादः। ಧನ್ಯವಾದಾः ಸರ್ವೇಭ್ಯः। ಬಹು ಸುಂದರರೀತ್ಯಾ ಸರ್ವೇ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಂತಹ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾ ವದತು. ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ಕೇಳು, ಪೃಚ್ಛತು. ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏರ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ? ಚಿಂತಾ ಮಾಸ್ತು, ಅಗ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುರುವಂತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಲಿಯುವಂತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ನಂದ ಹರಿ ಓಂ ಭಗಿನಿ. ಹಾ ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೂಯತೆ ವಾ? ಹರಿ ಓಂ ಭಗಿನಿ. ಶ್ರೂಯತೆ ಭಗಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ 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 ಹರಿ ಓಂ ಮಕ್ಕಳ. ಭಗಿನಿ, ಬಾಲಕಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹರಿ ಓಂ. ಮುಂದೆ ಹರಿ ಓಂ ಭಗಿನಿ, ವದತು ಭಗಿನಿ. ಭಗಿನಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಹನಾ ಬಗ್ಗೆ, ದಿನೇಶ, ಸುಧಾ, ಯಾರು ಹೇಳೇ ಕೊಡ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ನೋಡಿ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಸಹನಾ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಡಿ. 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಕ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ರೂಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಂಗೆ? ರೂಪ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಸುಧಾ ಭಗಿನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಸುಧಾ ಭಗಿನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಭಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಹೌದಾ? ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಹೋ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ 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 ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಬಾಬಾಬಾ, ಪಂಡಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಹೌದಾ ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ನೀವು ದಿನಾಗ್ಲೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾಗ್ತೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈಗ
ಇದ್ ಮಾಡು, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೋದು, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಂಡಿತರು ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳೋನಿದ್ದ, ಅವನ್ ದೊಡ್ಡ ಟೀಕೆ ಬರೆಯೋನು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಟೀಕೆ. ಹಾಗೆ ವೇದ ಗಣಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಇನ್ನೇನು ಓದ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾಕೆ ಕಲಿತೀರಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎಡಬದಿಯ ಮೆದುಳು ತೆರೆದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಲಬದಿಯ ಮೆದುಳು ತೆರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೂ ಆ ತರದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಏನು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರು ಬರೋದಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಬಾರ್ದಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ನಮ್ಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ, ನನ್ನ ಜೀವ, ಉಸಿರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಹನಾ ಭಗಿನಿ ಆಗ್ಲಿ, ದಿನೇಶ್ ಮಹೋದಯ ಆಗ್ಲಿ, ಸುಧಾ ಭಗಿನಿ, ಹೌದು, ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಭಗಿನಿ? ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀರಾಮ? ಸಿಂಧು ಭಗಿನಿ अस्ति, श्री विद्या भगिनी, सिंधु भगिनी अस्ति, श्री विद्या भगिनी, सा US मध्ये ಸಿಂಧು ಭಗಿನಿ अस्ति. ಅಸ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಸ್ತುವಾ? ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಶ್ರೀರಾಮನ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ. ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ಜಯತು ಭಾರತಂ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ರಾಮ್ 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 ರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಅಪರ್ಣಾ ಭಗಿನಿ, ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. इदानीं सहना भगिनी अपर्णा भगिन्याः परिचयं करोति. नमो नमः. अधुना अतिथिरूपेण अस्माकं मध्ये आगतवती डॉक्टर अपर्णा भगिनी. भवती आयुर्वेद वैद्या अस्ति. बेंगळूरुनगरे स्थितः श्री जयचामराजेन्द्र इन्स्टिट्यूट् ऑफ इंडियन मेडिसिन् तः वैद्य उपाधिं प्राप्ता सा कर्नाटकराज्यस्य आयुष विभागे 15 वर्षपर्यन्तम् आयुष मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1 भूत्वा सेवां कृतवती. 2014 वर्षे ऐच्छिकनिवृत्त्यायाः अनन्तरम् अपि वैद्यकीयक्षेत्रे भवत्याः कार्यं प्रवर्तते. अनेकानाम् अन्तरराष्ट्रीय आयुर्वेद परिषदेषु सभासु च भागं भवती स्वीकृतवती. बेंगळूरुनगरे यदा वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फरेन्स् अभवत् तदा महोदया तत्र स्वागत समिति विभागे कार्यं कृतवती. दूरदर्शनस्य कृते, आकाशवाण्याः कृते च आरोग्यस्य विषये बहूनि लेखनानि लिखितवती.
अद्यतनकाले जनान् आरोग्यवर्धनार्थं सुस्थतायाः विषये च जागरितुं कार्यं कुर्वन्ती अस्ति। आयुर्वेदपद्धतिम् उपयुज्य कथम् आरोग्यसंरक्षणं करणीयम् इति विषये अनेकासु संस्थासु भवती निर्देशान् ददती अस्ति। अपि च बहवः आरोग्यशिबिरेषु सेवां कृतवती। अधुना मिलित्वा वयं डॉक्टर अपर्णा महोदयायै स्वागतं व्याहरामः। स्वागतं महोदय। ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಏನೇನ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಗಿನ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಖಂಡಿತ. ಓ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಭಗಿನಿ ಅಸ್ತಿವಾ? सरस्वती भगिनी अहं प्रदर्शयामि इदानीम् एकवारम् अनन्तरं खलु इदानीम् अहं प्रदर्शयामि, भवती वदतु किं कथम् आसीत् इति. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಭಗಿನಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಪೊಟ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗಿನಿ ಅವರು ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಮರಕೋಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇವಾಗ ವಸಂತ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಇವರ ಚಿತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರೆ ಪ್ರಣತಿ ಭಟ್. ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತಿರೋದು ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರಮು, ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಮು, ಚತುರಃ ಕಾಕಃ, ಅಮರಕೋಶ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿದೆಯಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀರಂಗ. ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಕುಶಲಃ ವೃದ್ಧಯ ಕಥಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋತಿದು ಮಂಕಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಪರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಶ್ಲೋಕ, ಅಮರಕೋಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕಾಕಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಪಿಕಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಅಂತ. ಅದು ಬರ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಮರಕೋಶ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚತುರಃ ಕಾಕಃ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಲ್, ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾರಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಚಿನ್ಮಯಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಥಾಹ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ಒಂದು ಹಂಟರ್ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಋಷಿ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದ್ರೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಸಂತ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಾಭ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘದಿಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗಿನಿ, ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. Arjuna had received knowledge from his guru, likewise children are receiving knowledge. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಲ್ತ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೌದು ಭಗಿನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿ ಓಂ, ಮಮ ನಾಮ, ಭವತಃ ನಾಮ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮಮ ನಾಮ ಭವತಃ ನಾಮ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಭಗಿನಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ. ನನ್ನ ಹೀರಕನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ.
ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ? ಇವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಗಿನಿ ಅದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಗಿನಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಬರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ. ನನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿ ನೀವು. ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆನಂದ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿ ಮಹಿರತ, ನಿನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಪುಟ್ಟ. ನೀನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಅಮರಕೋಶದ ಚಿತ್ರವನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಮಹಿರತ? अस्ति वा महीरतः? हरि ओम्। श्रूयते वा मम ध्वनिः? दिनेश महोदय श्रूयते श्रूयते भगिनि, सम्यक् श्रूयते। श्रूयते भगिनि। उत्तमं। सर्वे उत्सुकाः एतत् ಬಹುಮಾನस्य ಘೋಷಣಾಂ ಶ್ರೋತುಂ, ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ಕಲರ್, ಚಿತ್ರರಚನಾ ತಥೈವ ವರ್ಣಸ್ಥಾಪನಂ, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಎರಡನೇ ನಿಯಮ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಶಿಬಿರಂ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಯು ಮೇ ಡ್ರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಶಿಬಿರಂ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಭಾಷಿತ ಇರ್ಬಹುದು, ಕಥೆ ಇರ್ಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಶ್ಲೋಕ, ಇವುಗಳ ನೀತಿ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಅಬೌಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಅದರ ನೀತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರದ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ವಯೋ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಂ ಕೃತಂ ಅಸ್ತಿ, ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತ್ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗಿನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಚಿತ್ರವನ್ನ? ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಮಮ ನಾಮ ಕಿಂ ಭವತಃ ನಾಮ ಕಿಂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದ್ವೈತ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪರ್ಣ, ಅವನು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಸ್ತುನಾಂ ಚಿತ್ರಾಣಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ಶ್ರೀಪರ್ಣ ಭಗಿನಿ. ಇದು ಹೌದು ಶ್ರೀಪರ್ಣ. ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಭಗಿನಿ, ನೋಡಿ, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ, ಹಸತಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತುಂಬಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೃಣೋತಿ ಅಂತ ಕಿವಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾದನಂ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಲೇಖನವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೂಡ, ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕೂಡ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ, ಕಥಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧುವಿನ ಚಿತ್ರ, ಅವರ ವಯೋಮಾನ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣವೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರವೂ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಶಿಬಿರಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕನಿ ಚಿತ್ರಮಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರೆದ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀರಂಗಸ್ಯ ಚಿತ್ರಂ ವಾನರಸ್ಯ ಚಿತ್ರಮಸ್ತಿ ಖಲು ಭಗಿನಿ ತದ್ ಪ್ರದರ್ಶನಂ ಕರೋತು. ಸತ್ಯಂ. ಅತ್ರ ಬಾಲಕಃ ವಾ ಬಾಲಿಕಾ ಅಹಂ ನ ಜಾನಾಮಿ, ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನೇಶ್ ಮಹೋದಯ ಅವರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ಆಮೇಲೆ ಹೌದು, ಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗನ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೇಶ ಇದೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಇದ್ದು
ಎಡಿ ಅಲೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಮರ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಜ್ಞಾನದಯ ಸಿಂಧು ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಚಷಕಃ ಅಸ್ತಿ ಜಲಂ ನಾಸ್ತಿ, ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಕಕಥಾ ಅದು ಇರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಠಿತಂ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ ಅಸ್ತಿ ಚಿತ್ರರಚನಾದ್ವಾರ ಅಥ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಂ ಎಡಿ ಅಲೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಥೈವ ಶ್ರೀರಂಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತौ. भगिनी भवती एकवारं वदति वा एतत् ग्रुप् मध्ये स्थापयतु? धन्यवादः भगिनी. ಧನ್ಯವಾದः. ಅಗ್ರೆ ಅಂತಿಮಂ ಏಕಂ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಕಕಥಾ ಚಿನ್ಮಯಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಗ್ರೀಷ್ಮ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಗೆಗೆ ಬೆವರು ಬರೋದು ಸ್ವೇದ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತುವ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಚಿತ್ರ ರಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆತಾಡಲು ಅಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಭಗಿನಿ. ಬಾಲಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ದಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭಗಿನಿ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಅಲೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಭಿನಂದನಾನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ. ಆಯ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಣತಿ ಭಟ್. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣತಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋ ಟು AP ಅನುಪ್ರಿಯಾ. ಅನುಪ್ರಿಯಾಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ವೇಶಾಂ ಅಭಿನಂದನಾನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭಗಿನಿ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ US ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಠನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೌದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸಹನಾ ಭಗಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭಗಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಧಾ ಭಗಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಪರ್ಣಾ ಭಗಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಹೋದಯ. ಈ ಮಹಿರಥ ಕೌಶಿಕ ಒಂದು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು PDF ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಹಿರಥಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಭಗಿನಿ ನಾನು. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಹೇಳಿ. ಮಹಿರಥನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಮಹಿರಥನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಪರ್ಣಾ ಭಗಿನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಇದು ಮಹಿರಥಂದು ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನ ಅವನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಭಗಿನಿ, ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಭಗಿನಿ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಪರ್ಣಾ ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಆನಂದದಾಯಕ ಕೆಲಸನೇ ಈ ನನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಸೋಪು, ಕ್ರೀಮು, ಪೌಡ್ರು ಏನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾವುದನ್ನು ಹರ್ಬಲ್ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾಹೀರಾತು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಕ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು? ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಬರೀ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡೂ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಓದ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 4 ವೇದಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚತುರ್ವೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ನಮ್ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೇದಗಳು ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಇರೋ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ವಿಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದೊಂದು ವೇದಕ್ಕೂನು ಕೆಲವು ಉಪವೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ನೋದು ಉಪವೇದ ಇದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ 4ನೇ ವೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಒಂದು ಉಪವೇದ. ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೇನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಸಸ್ಯಗಳು, ಜೀವ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯು ಮತ್ತು ವೇದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರವಾ, ಗಣಿತ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆ ಪಾಠಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಜ. ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಹೇಗೆ ರೋಗಗಳು ಯಾವ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಾವ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಹೇಗಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಏನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವನನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 3 ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಉಪಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಪಸ್ತಂಭ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಬ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಬೇಡವಾ? ಹಾಗೇನೆ ತ್ರಯೋಪಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ. ಈ 3ನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ.
ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದ್ಲು ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇವರ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಾಜಾ ಅಡಿಗೆಗಳು ಮಾಡ್ಬಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡೋರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬದಲಾದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಹಾರನ ನಿತ್ಯ ತಾಜಾ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು, 2-3 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಆಹಾರನ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು, ತಿನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆಹಾರಗಳು ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ತರ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು? ಆಹಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಉಷ್ಣಮಶ್ನೀಯಾತ್ ಸ್ನಿಗ್ಧಮಶ್ನೀಯಾತ್ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಬೈಕೊಂಡಾರು, ಹುಷಾರು ಇವ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ತಾಜಾ ಆಹಾರ, ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಸ್ನಿಗ್ಧಮಶ್ನೀಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು. ಜಿಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಎಣ್ಣೆನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಆಯುರ್ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಪ್ಪ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಸು ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30-9 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 1:30 ನಿಮ್ಗೆ ಹಸುವಾಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸುವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಮಾಣನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ರು 4 ಇಡ್ಲಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು 2 ಇಡ್ಲಿನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿಂ ಜರಣ ಶಕ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರು ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋರು. ಆಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯನೇ ಅದಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೋಪ ತಾಪಗಳು, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರು ರೇಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶುಭ್ರವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣಗಿರೋದು ಎರಡನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ಸೇವಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬಿಡೋದು, ಈ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ತಕ್ಷಣನೇ. ಅದು ಹೆಪ್ಪಾದ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಮೊಸರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಎರಡನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತಯಾರು ಮಾಡುವವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಆಹಾರ, ಅವ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆಹಾರನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಈ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಥ್ಯ ಭೋಜನ. ಆಮೇಲೆ ಅನಶನ, ಅಧ್ಯಶನ, ಅತ್ಯಶನ ಅಂತ ಅದು ಕೆಲವು ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳು. ಅನಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ತಿನ್ನದೇ ಇರೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅನಶನ ಅದರಿಂದ ವಾತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿದೋಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ, ಈ ಮೂರೇನೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ತಳಹದಿ. ಆ ಮೂರುನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮತೋಲನವಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಏರುಪೇರಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಪ್ರವಾಹ,
ಆಮೇಲೆ ಭೂಕಂಪ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೇ ಈ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅನಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಯಶನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲ್ ತಿನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನ್ ನೀವೇನೋ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಬಿಸ್ಕೆಟೋ ಬೋಂಡಾನೋ ಕಾಫಿನೋ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದ್ ಅರ್ಧ ಬೆಂದಾಗ್ಲೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಅನ್ನನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹಾಕಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾದ ನಂತರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರನ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣಗಿರೋದು, ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರೋದು, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಏನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೆಂಕಿ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ನಿನೇ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂತೀವಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನಾನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನನ್ನ ದೇಹದ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಗ್ನಿನೇ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಗ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಅದು ನನ್ನ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು. ಅಗ್ನಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಂದ್ರು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಇವನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಅಂತೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣು ಸೇಬು ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಗಳು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರುವಂತದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕರಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಬ್ರೆಡ್, ಕೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ ಬಾಗಲ್ ತಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇವ್ರು ಅಂತ ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನನ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಬಂದ್ ಬಾಗಲ್ ತಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವ್ ಯಾರು, ಏನು, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೇನೆ ನಾವ್ ಏನಾರು ಒಂದು ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚಪಾತಿ, ಈ ತರದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅದು ರಸ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಸೀದಾ ನಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಕೋ ಬ್ರೆಡ್, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದು ಅದೇನದು ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೂನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ಆಹಾರ, ನಂದಲ್ವಲ್ಲ ಇದು, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾನೇ ರೋಗಾಹ ಸರ್ವೇಪಿ ಮಂದಾಗ್ನೌ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಮಂದಾಗ್ನಿಯಿಂದಾನೇ ಬರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯದಿಂದಾನೇ ಬರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದಾನೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ತರನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗಂಟುಗಳ ತರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯದಿಂದಾನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇನು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದಿರ್ಬೋದು, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಏನೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಮಗೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅಲ್ಲದಂತಹ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು
ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದಿನಚರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಋತುಚರ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿನಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಚರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಉತ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಎದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಹದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇದೆ, ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಥೈರಾಯ್ಡ್, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಏರುಪೇರು. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಶುರು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾ, ಈಗ ನಾವು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು. ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಹಿ, ಒಗರು ರುಚಿಗಳು ಇರುವಂತ ಷಡ್ರಸಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆಹಾರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಷಡ್ರಸೋಪೇತ ಆಹಾರ, 6 ರುಚಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಮಧುರ, ಆಮ್ಲ, ಲವಣ, ಕಟು, ತಿಕ್ತ, ಕಷಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ರುಚಿಗಳು ಇರುವಂತ ಆಹಾರನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬರೀ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋರು, ಇಜಿಲ್ ಪುಡಿ, ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಹ್ವಾ ನಿರ್ಲೇಖನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆನ ತಿಕ್ಬೇಕು, ದಂತಧಾವನ, ಹಲ್ಲುಜ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕವಲ ಮತ್ತೆ ಗಂಡೂಷ ವಿಧಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಮಲಕ್ಕಿ, ವಿಭೀತಕಿ, ಹರಿತಕಿ ಅಂತ ಮೂರುನು. ಅಂದ್ರೆ ಹಳದೆಕಾಯಿ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಕಾರೆಕಾಯಿ 3 ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋ ಪುಡಿ ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ. ಇದರಿಂದ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡು ಇದರ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಂಗಂ ಆಚರೆ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಜರ ಶ್ರಮವಾತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಭ್ಯಂಗವನ್ನು ಆಚರೆ ನಿತ್ಯಂ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ ಜರಾ ಶ್ರಮ ವಾತಃ ಅಂದ್ರೆ ಜರ ಅಂದ್ರೆ ಏಜಿಂಗ್, ಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ವಾತ ಅಂದ್ರೆ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಹೋಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವಾತ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದನ್ನು ಅದು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್, ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ದೀಪಾವಳಿಗೋ ಯುಗಾದಿಗೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸತಿನಾದ್ರೂ ಅದು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ತರ, ರೀಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 1-2 ಚಮಚ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, 1-2 ಚಮಚ ಹರಳೆಣ್ಣೆ, 1-2 ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ಈ ಕಂಠ ಪ್ರದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಭಿ ಮೇಲೆ, ಮಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು, ಪಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಮ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ರೆ 1 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆಯೋದ್ ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಈ ತರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸತಿನಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಶಕ್ತಿ, ಸುಸ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. BP ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ BP ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡಿ ಡೇ ಅವರೇ ರೈನಿ ಡೇ, ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋ ದಿವಸ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರೋ ದಿವಸ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವರ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇಂಥವೇನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ,
ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಕೆಲವರು ಅತಿ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತಿನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏದುಸಿರು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ, ಇನ್ನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆವರು ಹಣೆಯಿಂದ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ, ಆಗ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಕೂಡ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಹ ತಡೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಒಂದೇ ದಿವ್ಸ ನಾನ್ ನಾಳೆಯಿಂದಾನೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ 1 hour ನಡೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆನೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ, ಈಗಂತೂ ಯೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಅಂತಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಉಸಿರು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯೋಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸೊ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮಗ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುವಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ, ಕಪಟ, ವಂಚನೆ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಭೂಮಿನೇ ನಮ್ಗೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೋಮುಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾತಕಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ದೇವತೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷಮಾವಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ಹಿತಾಹಾರ ವಿಹಾರ ಸೇವಿ ಆಪ್ತೋಪಸೇವಿ ಚ ಭವತ್ಯ ರೋಗ. ಕ್ಷಮಾವಾನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಂತೆ, ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಮ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್, ಇಫ್ ಐ ಫರ್ಗಿವ್ ಅದರ್ಸ್, ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ತರ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಇದರತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಬಂದಿರೋ ರೋಗಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಓದಿದ್ರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಖಂಡಿತ
ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ. ನನಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು, ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಕೇಳೋದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಪರ್ಣಾ ಭಗಿನಿ. ನಂದೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅಭ್ಯಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ವಿಂಟರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆನಾ? ಹಂಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ವಿಂಟರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ತಂಪು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತಂಪು, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಉಷ್ಣ. ನಾನ್ ಮೂರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಬರೀ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆತರ ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಆಗೋದು, ಒಂಥರ ಶೆಕೆ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರು ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಆತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆತರ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಪರ್ಣ ಭಗಿನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರದಾ ಭಗಿನಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಹರಿ ಓಂ. ಅಸ್ತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು बहु सम्यक् उक्तवती भगिनी. अतः बहु जनाः आयुर्वेदं जीवनरूपेण कर्तुं शक्नोति इति बहु सम्यक् पाठितवती. बहु धन्यवादः भगिनी. बहु विषयान् वयं पठितवन्तः. बहु बहु धन्यवादः भगिनी. ಧನ್ಯವಾದ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಮಹೋದಯ. ಅಸ್ತು ಭಗಿನಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಪಂತಃ. ಸರ್ವನ್ ಪ್ರೇಷಯತು ಅಗ್ರೆ ಅಮ್ಮೋದ. ಅಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಣವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಹೋದಯ. ಅಸ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.